ગીતના મૂળ ગાયિકા પ્રીતિ સાગરજી કે જેઓ અમૂલ સાથે 45 કરતાં વધારે વર્ષોથી જોડાયેલા છે, તેઓ આજના પ્રસંગે આપણી વચ્ચે આ ગીત લાઈવ રજૂ કરશે, જેના તાલ સાથે 500થી વધુ કલાકારો ગરબા કરશે. તો પ્રસ્તુત છે મંથન 2.0 ગીત.
बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। स्वावलंबन और सहकारिता के विचार मंथन से निकला अमृत है अमूल। गांव से लेकर ग्लोबल प्रेजेंस तक छाया हुआ है अमूल। श्वेत क्रांति के साथ महिलाओं की आत्मनिर्भरता की सर्वोच्च गाथा है अमूल। आइए देखते हैं अमूल की प्रगति की एक छोटी सी झलक इस फिल्म के जरिए। ये सफर है दूध की एक बूंद से शुरू हुई क्रांति का। जो कि 1946 में सरदार पटेल के विचार से शुरू हुई और जिसने अमूल ब्रांड शुरू कर हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। उन्नीस सौ 46 से 1970 तक ये क्रांति पहुंची गुजरात के 6 जिलों में और 1973 में जन्म हुआ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF का। उद्देश्य था देश के पशुपालकों को सशक्त बनाकर डेयरी उद्योग क्षेत्र को नई दिशा देने का। आज 50 साल बाद ये संस्था दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, डेयरी प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, देश के सबसे पसंदीदा ब्रांड अमूल के बेहतरीन उत्पादों के पीछे है। GCMMF की ये सफलता प्रमाण है इसके संस्थापकों के संघर्ष और समर्पण का। वैल्यू फॉर मैनी, वैल्यू फॉर मनी के विचार से कहीं ऊपर उठकर अमूल को देश से जोड़ने का, अमूल प्रोडक्ट्स की खरीद का 80% सीधे दूध उत्पादकों तक पहुंचाने का, दूध उत्पादकों के प्रति समर्पण और ग्राहकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता बरकरार रखने का। GCMMF देश भर में 86 सेल्स ऑफिसेज, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 1200 से ज्यादा पैक्स, 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 10 लाख रिटेल आउटलेट्स के साथ सालाना 2,200 करोड़ अमूल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। यही कारण है कि अमूल का सालाना ग्रुप टर्नओवर 80,000 करोड़ है और ये देश भर के हर भारतीय तक प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। गुणवत्तापूर्ण आहार से मिलता है गुणवत्तापूर्ण दूध। इस सोच को आधार बना अमूल हर साल 25 लाख मेट्रिक टन पशु आहार नो प्रॉफिट नो लॉस पर वितरित करता है। आज अमूल ने देश और विदेशों में एक अलग पहचान बनाई है, फिर चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों या फिर हो इनका आइकॉनिक कम्युनिकेशन। यही वजह है कि 2023 में अमूल विश्व के सबसे मजबूत 10 डेयरी संस्थानों में पहले नंबर पर रहा है। किसानों के सहकारिता आंदोलन से करीब करीब 7 दशक के लगातार पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज देश और देश के बाहर अमूल एक पहचान बन गया है, अमूल एक प्रेरणा बन गया है, अमूल एक अनिवार्यता बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी में साउथ साउथ एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है, तो अमूल डेयरी मॉडल दुनिया के कई हिस्सों में रेप्लिकेट किया जा रहा है। आज अमृत काल में करोड़ों देशवासियों के विश्वास से अमूल हर दिन नए शिखर छू रहा है, सहकार से समृद्धि की नई मिसालें बना रहा है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निरंतर योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। अमूल को ब्रांड अमूल बनाने का श्रेय जाता है GCMMF को। सहकार से शक्ति, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करके GCMMF ने डेयरी संस्थाओं एवं डेयरी किसानों की उन्नति के द्वारा पूरी दुनिया में अपना गौरव स्थापित किया है।
આજના પ્રસંગે હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ GCMMFના ચેરમેન શ્રી શામળભાઈ પટેલને. સૌને મારા નમસ્કાર વંદન. સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. સબકો મારા રામ રામ. સદીઓની રાહ જોયા પછી અભૂતપૂર્વ ધૈર્ય, અસંખ્ય ત્યાગ, બલિદાન અને તપસ્યા પછી 22મી જાન્યુઆરીએ ઐતિહાસિક પવિત્ર ક્ષણે આપણા ગુજરાતના યશસ્વી પનોતા પુત્ર, યુગ પુરુષ, સહકારી પ્રવૃત્તિના પ્રેરકબર અને આપણા માર્ગદર્શક વંદનીય માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના હસ્તે રાષ્ટ્રીય ચેતનાના મંદિરમાં આપણા ભગવાન રામ લલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થઈ એના 1 મહિના બાદ આજે 22મી ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાતના 18,600થી વધુ દૂધ મંડળીઓના 37 લાખ સભાસદોની માલિકીના સંસ્થા અમૂલ ફેડરેશન કે જે આજે ભારતનું સૌથી મોટું ખાદ્ય સંગઠનનું સ્થાન શોભાવે છે, એના સુવર્ણ જયંતિ પ્રસંગે આપણા આમંત્રણને માન આપી પધાર્યા છે. ત્યારે ગુજરાતની મારી લાખો દૂધ ઉત્પાદક બહેનો, ભાઈઓ અને અમૂલ પરિવાર વતીથી ભારતના લોકલાડીલા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, વંદન કરું છું અને આપ સર્વ વતી અભિવાદન કરું છું. તેઓની દૂરદ્રષ્ટિ અને અથાગ મહેનત થકી ભારત દેશ આજે વિશ્વભરમાં એક મજબૂત અર્થતંત્ર તરીકે ઉભરી આવેલ છે. વિશ્વભરના દેશો આજે ભારતને એક મોટા બજાર તરીકે જોઈ રહેલ છે. ત્યારે ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે હરીફાઈ કરી રહેલ છે. તેનો સંપૂર્ણ યશ આપણા વડાપ્રધાનને જાય છે, જેમના વડાપ્રધાન તરીકેના કાર્યક્રમો ભારત એક અમૃતકાળથી સુખદ અનુભૂતિ કરી રહેલ છે. આ અમૃતકાળ દરમિયાન ભારત દેશ દરેક ક્ષેત્રના અસાધારણ પ્રગતિ કરેલ છે. પછી એ ટેકનોલોજી હોય, વિજ્ઞાન હોય કે ખેતી, એમ દરેક ક્ષેત્રમાં ભારતનું દુનિયાભરનું માર્ગદર્શક બની રહેવા સક્ષમ છે. વડાપ્રધાન દ્વારા ભારતભરના ખેડૂત માટે વિવિધ પ્રકારની પરિણામલક્ષી યોજનાઓ પણ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે, જેનાથી દેશભરના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં ભારત આગળ વધી રહેલ છે. ભારત સરકાર દ્વારા સ્થાપેલ અલાયદુ સહકાર મંત્રાલય પણ તેઓની દૂરદર્શીને સૂચવે છે કે જેના થકી આવનાર સમયમાં ભારતનું સહકારી તંત્ર ખૂબ જ મજબૂત બની રહેશે. આજે હું ગુજરાતના માનનીય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવજીત સાહેબનું સ્વાગત કરું છું. ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, જેમણે ગુજરાતમાં ડેરી સહકારી મંડળીઓને દરેક રીતે સક્ષમ કરવાનો ટેકો આપ્યો છે. હું ભારત સરકારના મત્સ્યોગ પશુપાલન ડેરી માન્ય મંત્રી શ્રી રૂપાલા સાહેબનું સ્વાગત કરું છું, જેઓ માને છે કે નવા ભારતના નિર્માણમાં સહકારી મંડળીઓનું અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી શકે છે. સાથે સાથે હું મંચન માનીય સંસદ સભ્ય તથા ગુજરાત રાજ્યના બીજેપીના પ્રમુખ CR પાટીલ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ, બનાસ ડેરીના ચેરમેન માનનીય શંકરભાઈ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ તાહિર સાહેબ, પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. માનનીય રાજ્ય સહકાર મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સાહેબ, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમૂલ ફેડરેશન નિયામક મંડળના સભ્યો, NDDBના ચેરમેન શ્રી મિનીશભાઈ શાહ, ગુજરાત તથા ભારત સરકારના સચિવશ્રીઓ અને બીજેપીના માનનીય નેતાગણનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, જેમના અવિરત માર્ગદર્શન હેઠળ અમૂલ ફેડરેશન તથા અન્ય દૂધ સંઘોને ડેરી ક્ષેત્રમાં હરણફળ ભળી છે. આપણા ગુજરાતના MLA શ્રીઓનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના અવસરને વધારવા માટે ગુજરાતભરમાંથી પધારેલ 1.5 લાખથી પણ વધુ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોનું પણ હું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરું છું, જેઓ આજના ઉત્સવ માટે ખાસ સમય ફાળવીને પોતાના પરિવારને તથા પરિવારના સદસ્ય જેવી કે ગાય ભેંસોને મૂકીને આવેલ છે. આનાથી આપણા ઘણા ખરા ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો તો ગઈકાલે રાત્રિના એમના ઘરેથી નીકળેલા છે અને આખી રાત બસમાં સફર કર્યા બાદ ઉત્સાહભેર આ અવસરને સાક્ષી બનેલ છે.
તેઓના આવા ત્યાગની ભાવનાથી જ 5 દાયકા પછી આજે અમૂલ વિશ્વ ફલક પર એક મજબૂત ફ્રૂટ બ્રાન્ડ તરીકે ઉભરેલ છે. એ ગૌરવ અને પોતાની સુવર્ણજયંતિ ઉજવી રહેલ છે એ આપણા સૌના માટે આનંદ છે. આપણા અમૂલ ડેરીની અંદર પ્રથમવાર ગુજરાત આપણા દિલ્હીના મુખ્ય આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી વડાપ્રધાન આજે આપણા વચ્ચે આપણા પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત રહેલા છે. એ પહેલો પ્રસંગ છે આપણા અમૂલ ફેડરેશન માટે. આજના આ પ્રસંગમાં ખાસ સમય ફાળવીને આવેલા ગુજરાત વિધાનસભાના સદસ્યોનું પણ હું સ્વાગત કરતો હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી આવેલા અમૂલ પરિવારના ડિરેક્ટરશ્રી, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, રિટેલ, ચેનલ પાર્ટનર્સ, કર્મચારી અને અન્ય દૂધ સંઘના પ્રતિનિધિઓનું પણ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મીડિયાના પ્રતિનિધિ ભાઈઓ, પત્રકાર મિત્રોનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. 1973માં સ્થપાયેલ અમૂલ ફેડરેશન તમામ અવરોધો અને પડકારોને પાર કર્યા છે અને હવે ભારતની સૌથી મોટી અને વિશ્વની 8મી સૌથી મોટી દૂધ પ્રોસેસ કરતી ડેરી સંસ્થા છે. દેશમાં દૂધ ઉત્પાદન 2022-23માં લગભગ અંદાજિત 6% વૃદ્ધિ દરથી વધી રહેલ છે. ભારતના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં 8% જેટલો હિસ્સો ધરાવતું ગુજરાત ભારતના સૌથી મોટા દૂધ ઉત્પાદક રાજ્યોમાંનું એક છે. ગુજરાતમાં દૂધ અને કૃષિ ઉત્પાદન રાજ્યના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં 20%થી 25% યોગદાન આપે છે. 18,600 ગ્રામીણ સહકારી મંડળીઓ, 33 જિલ્લાઓના 18 દૂધ સંઘો મારફતે 37 લાખ મહિલા દૂધ ઉત્પાદકો પાસેથી દરરોજ અંદાજિત 3 કરોડ લીટર દૂધ સંપાદન સાથે અમૂલે ગુજરાત અને ભારતની અન્ય ડેરી સહકારી મંડળીઓ માટે એક આદર્શ ઉદાહરણ સ્થાપ્યું છે. ડેરી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સતત કામ કરવા અમૂલ ફેડરેશન પ્રતિબદ્ધ છે. અમૂલ ફેડરેશન ડિજિટલ પ્રીમિયમથી દરેક સભાસદોના ખાતામાં 10 દિવસીય પ્રીમિયમ ડિજિટલ પ્રીમિયમથી નાખવામાં આવે છે. મને આત્મવિશ્વાસ છે કે આપણા સૌના સહયોગ અને અથાગ મહેનત થકી અમૂલ ફેડરેશન આવનાર વર્ષોમાં પણ આવી રીતે પ્રગતિના સોપાનો સર કરતું રહેશે અને વિશ્વની નંબર 1 ફૂડ પ્લાન્ટ તરીકે ઉભરી આવશે. આજે દૂધ સંઘોના 5 જે સંઘોએ પ્લાન્ટ સ્થાપિત છે એનું પણ સાહેબના હાથે લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. સાબર ડેરીની અંદર સાહેબના હાથે જે ચીજ પ્લાન્ટનું અમે ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું હતું એ પણ આજે સાહેબના હાથે લોકાર્પણ કર્યા છે. આપણા સૌના માટે એક આનંદની વાત છે કે 6 વર્ષની અંદર આ ચીજ પ્લાન્ટ ચાલુ થઈ રહ્યો છે. સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આપ સૌ સુવર્ણજયંતિ પ્રસંગે હું આપ સૌનું ફરીથી ઉષ્માભેર સ્વાગત કરું છું અને આ પ્રસંગને શોભાવવા માટે દરેક વ્યક્તિને હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આજના આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત સર્વ ભાઈ બહેનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે સાહેબને જય શ્રી રામ કરી હાથ ઊંચા કરી એમનું સ્વાગત કરીએ. બોલો ભાઈ, જય શ્રી રામ, રામચંદ્ર કી જય. જય શ્રીયાવર રામચંદ્ર કી જય. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. જય હિન્દ. ધન્યવાદ. આઝાદીની ચળવળ હોય કે સહકારિતાનું મોડેલ, ગુજરાત એ બંનેનું ઉદ્ભવ સ્થાન રહ્યું છે. પ્રગતિના પંથે સતત અગ્રેસર રહેલા આપણા રાજ્યને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવા કર્તવ્યરત એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. સહકારથી સમૃદ્ધિ મંત્રને ખરા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરતા ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના 50 વર્ષ પરિપૂર્ણ થવાના અવસરે આયોજિત સુવર્ણ જયંતિ સમારોહમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વૈશ્વિક નેતા, વિકાસ પુરુષ, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, રાજ્યના સન્માન્ય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ તથા નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ સી આર પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ આહિર, સહકાર રાજ્યમંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, જીસીએમએફના ચેરમેન શ્રી શ્યામળભાઈ પટેલ, સહકાર ક્ષેત્રના આમંત્રિત અગ્રણીઓ, ઉપસ્થિત સૌ પ્રગતિશીલ ખેડૂતો, દૂધ ઉત્પાદકો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાદાયી ઉપસ્થિતિમાં સહકાર સે સમૃદ્ધિનો ધ્યેય ચરિતાર્થ કરતો આજનો પ્રસંગ છે. આ અવસર અન્ય એક રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે 22મી ફેબ્રુઆરી, આજથી બરોબર 1 મહિના પહેલા 22મી જાન્યુઆરીએ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના હસ્તે ભવ્ય રામ મંદિરમાં
રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ઉમંગ અવસર ઉજવાયો હતો. આવો જ ઉમંગ અને ઉત્સવનો માહોલ આજે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ચલવાયો છે. દેશના અમૃતકાળમાં સહકારથી સમૃદ્ધિ દ્વારા રામ રાજ્યના પ્રગરણની આ મોદીજીની ગેરંટી છે. ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના આ અમૃતકાળમાં પોતાની સ્થાપનાના 50 વર્ષની ઉજવણી સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવથી કરી રહ્યું છે તે સુભગ સુયોગ છે. સહકારી ક્ષેત્રની તાકાત કેટલી પ્રભાવશાળી છે તેનું દર્શન કરાવતો આજનો આ અવસર છે. આઝાદીના આંદોલનમાં અંગ્રેજો સામેની અસહકારની લડતની આગેવાની ગુજરાતના જ બે સપૂત મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે લીધી હતી. એ જ રીતે આજે ગુજરાતના બે પનોતા પુત્ર વિશ્વ નેતા અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈની જોડીએ સહકારથી સમૃદ્ધિનું વિઝન આપ્યું છે. આઝાદીના દશકો બાદ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી દેશમાં પ્રથમવાર અલાયદું સહકારિતા મંત્રાલય કાર્યરત થયું છે. કૃષિ, પશુપાલન, ગ્રામ વિકાસ, ગરીબ ઉત્થાન દરેક ક્ષેત્રે સર્વસમાવેશી વિકાસની પેટર્નને આપણા મોદી સાહેબે વિકસાવી છે. એમની દૂરંદેશીના પરિણામે ગુજરાતની ડેરી સહકારી ચળવળ તો મોડેલ રૂપ બની છે. 1946માં 15 ગામોમાં નાની નાની દૂધ ડેરીઓના સભાસદોથી શરૂ થયેલી એ ચળવળ આજે તો ગુજરાત મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના નેજા હેઠળ 36 લાખ પશુપાલકોનો વિશ્વનો સૌથી મોટો સહકારી પરિવાર બની ગયો છે. સહકારનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર. આપણા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વની સરકારનો સિદ્ધાંત અને કાર્યમંત્ર છે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ. દૂધના વેપારમાંથી જે લાભ મળે તે દરેક દૂધ ઉત્પાદક સંઘોને સમાન મળે અને એકબીજા વચ્ચે સ્પર્ધાનું તત્વ દૂર થાય. દૂધ ઉત્પાદકોનું વ્યાપક ફલક પર વેચાણ થાય તેવા સૌના સાથ, સૌના વિકાસના ધ્યેય સાથે 1973માં ગુજરાત મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન કાર્યરત થયું હતું. આજે રાજ્યના તમામ જિલ્લાના દૂધ ઉત્પાદક સંઘો તેના સભાસદ છે. ગુજરાત તો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનનો અને ડબલ એન્જિન સરકારનો બેવડો લાભ મેળવી સહકારી દૂધ ઉત્પાદક ક્ષેત્રે અગ્રેસર બન્યું છે. 2 દાયકામાં રાજ્યમાં દૂધ સંઘોની સંખ્યા બમણી એટલે કે 12થી વધીને 23 થઈ છે. 36 લાખ જેટલા લોકો દૂધ ઉત્પાદન વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે અને તેમાં પણ 11 લાખ જેટલી તો નારી શક્તિ છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં 16,384 દૂધ મંડળીઓમાંથી 3300નો સંપૂર્ણ કારોબાર મહિલાઓ સંભાળે છે. આ પશુપાલક માતાઓ અને બહેનોને પશુપાલન અને દૂધ વ્યવસાય દ્વારા લાખો કરોડો રૂપિયાની આવક મેળવીને ઘર પરિવારનો આર્થિક આધાર બની છે. આપણે ત્યાં તો પશુપાલન એક ખેતીનો પૂરક વ્યવસાય બની રહ્યો છે. દેશને વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બનાવવામાં દૂધ ઉત્પાદક સહકારી ક્ષેત્ર પણ આત્મનિર્ભરતાથી યોગદાન આપ્યું છે. માસ પ્રોડક્શનને બદલે પ્રોડક્શન બાય માસ એ ગુજરાતના દૂધ ઉત્પાદન સહકારી ક્ષેત્રની આગવી ઓળખ બન્યું છે. આ દૂધ ઉત્પાદકોને રોજનું 150 કરોડ રૂપિયાથી વધુ પેમેન્ટ ડીબીટીથી કરીને વડાપ્રધાનશ્રીની ડિજિટલ ભારતની નેમ આપણે સાકાર કરીએ છીએ. ગુજરાત રાજ્ય મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રોથ અને ટેકનોલોજીકલ ઇન્ટિગ્રેશનને મહત્વ આપી પશુ સુધારણા અને વધુ દૂધ ઉત્પાદન માટે પ્રયાસરત છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો સમગ્ર કાર્યકાળ દેશમાં રિફોર્મ, પરફોર્મ અને ટ્રાન્સફોર્મનો રહ્યો છે. દેશ હવે તેમના નેતૃત્વમાં અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં આ અમૃતકાળ વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણનો કર્તવ્યકાળ બનશે અને ભારત વિશ્વની ડેરી તરીકે આગવી ઓળખ અવશ્ય ઊભી કરશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपना प्रेरणादायी शब्दों माटे। और अब समय है कुछ नई परियोजनाओं के शुभारंभ का।
अमूल डेयरी आनंद द्वारा नया यूएसटी मिल्क प्लांट तथा पनीर और चॉकलेट प्लांट का विस्तार, साबर डेयरी हिम्मतनगर में नया पनीर प्लांट, सरहद डेयरी कच्छ द्वारा नया आइसक्रीम प्लांट, भरूच यूनियन द्वारा मुंबई में नया डेयरी प्लांट और राजकोट डेयरी द्वारा डेयरी प्लांट विस्तार। इन नवीन प्रकल्पों का रिमोट कंट्रोल के द्वारा शुभारंभ करने के हेतु सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से।